everyone, welcome to Kirti's vlog, and what we are going to learn today is summary and book bag answers of How the Camel Got His Hump supplementary reader. Character of the story: Camel, lazy and got hump from Jinn. Jinn, in charge of the desert, and gave hump to the lazy camel. Ox, horse, dog were working for a man. Man gave double time work to the animals for compensate the lazy camel's work. How the camel got his hump summary. Introduction. In the beginning, the world was new. The animals were just beginning to work for man. There was a camel. He lived in the middle of a hollowing desert. He did not want to work. He ate sticks and thorns. He said, "Hump," when anyone spoke to him. Horse, dogs, and ox. The horse went to him on Monday morning. He asked the camel to come out and drought. But the camel said, "Hump." The horse told the man about it. The dog came to him. He asked him to work. But the camel said, "Hump." The ox came to him. The camel said to him to hump. Double time. The man called the horse, the dog, and the ox. He told them about the camel. To compensate the camel's work, he asked them to work double time. The three animals got very angry. They held a panchayat. There came the Jinn of all deserts. Complained. The horse complained to the Jinn about the camel. He told the Jinn that the camel did not work. He said only hump. The Jinn assured them that he would set the camel right. Ugly camel. The Jinn found the camel in the desert. He was looking at his reflection in water. The Jinn asked him to work, but the camel said hump only. But as soon as he said this, he saw something strange. He saw his beautiful back was puffing up. He was very proud of his back. Now it turned to be very ugly. The hump. The Jinn told the camel that it was his own hump. He himself had brought it upon him by not working. The Jinn ordered him to work, but the camel said that he couldn't work. The hump was a big hurdle. The purpose of the hump. The Jinn told the camel that the hump had a purpose. The camel had not done work for 3 days. He would always be able to work for 3 days without eating. He could live on his hump. The Jinn asked the camel to behave properly. Camel's behavior. The camel went away to join the tree. From that day, the camel always has a hump, but he has not caught up with his 3 days. He had missed them at the beginning of the world. He has not yet learned to behave. Moral: nothing is achieved by sitting idle and wasting time. One who is lazy and does not fulfill his responsibility suffers in the end. How camel got its hump. அதாவது கேமலுக்கு எப்படி இந்த ஹம்ப், அதாவது முதுகில் இந்த கூம்பு எப்படி கிடைச்சிதுன்னு இந்த லெசன் மூலயமா நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜினரியாக சொல்கிறாங்கடா. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு உலகம் தோன்றின அப்போ தான் உலகம் உருவாச்சுன்னு இந்த ஸ்டோரியில் ஜஸ்ட் ஒரு கற்பனையில் சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த உலகம் உருவானப்போ எல்லா விலங்குகளுமே எதுக்காக படைக்கப்பட்டதுன்னா மனுஷனுக்கு வேலை செய்யறதுக்காக படைக்கப்பட்டுச்சு. ஆனால் ஒரே ஒரு விலங்கு மட்டும், அதாவது இந்த கேமல்னு சொல்லப்படுற விலங்கு மட்டும், ஒட்டகம் மட்டும் எந்த வேலையும் செய்யாமல் சும்மா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே ஹம்ப்னு மட்டும் சொல்லிகிட்டே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டே, உலகம் உருவான ஃபஸ்ட்டு டே, அதாவது மண்டே, திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு யார் வந்து கேட்குறான்னா ஹார்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க, கேமல்
நீ வா எங்க கூட வந்து வேலை செய், நான் வேலை செய்கிறேன், நீயும் வந்து வேலை செய்யின்னு சொன்னதுக்கு அதுக்கு அந்த கேமல் என்ன சொல்லுது, ஹம்ப்னு சொல்லிடுது. ஓகே, செகண்ட் டே என்ன ஆகுதுன்னா டியூஸ்டே வந்து அந்த நாய், அதாவது ஒரு டாக் வந்து கேட்குது, கேமல் வந்து என் கூட இதை மாதிரி ஸ்டிக்கெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிற நான் வேலை செய்கிறேன், இவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலும் நீ என் கூட வந்து வேலை செய்யின்னு சொல்லுது. அப்பையும் இந்த லேசி கேமல் என்ன பண்ணுது, வாயில் அடைச்சிக்கிட்டு ஹம்ப்னு சொல்லுது. தேர்ட் டே வந்து வெட்னஸ்டே வந்து ஆக்ஸ் வந்து கேட்குதுங்க. ஆக்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி நீயும் பிளாக் பண்ணு அப்படின்னு கேட்குது, ஏறு விழுறதுக்கு என்ன மாதிரி மேனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருன்னு சொல்லுது. ஆனாலும் அன்னைக்கும் கேமல் என்ன சொல்லுது, ஹம்ப்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகிடுது. அது வந்து அப்போதான் வந்து இவங்களுக்குலாம் கோவம் வந்துடுது. ஹார்ஸ், ஆக்ஸ் அப்புறம் டாகும் என்ன பண்ணுறாங்க, 3 பேரும் போயிட்டு அந்த மேன் கிட்ட சொல்கிறாங்க, வேலை கொடுத்தாரு இல்லையா இவங்க 3 பேருக்கும், அந்த மேன் கிட்ட சொல்கிறாங்க, நாங்கள் இந்த மாதிரி கேமலை கூப்பிட்டோம், அவன் யூஸ்லெஸ்ஸாகவே இருக்கான், அவன் கூப்பிட்டாலும் வேலை செய்ய மாட்டான்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு கேமலை கூப்பிட்டு மேன் கேட்குறாரு. மேன் கேட்கும் போது அங்கேயும் கேமல் என்ன சொல்லுது, ஹம்ப்னு சொல்லுது. இதை கேட்ட உடனே ரொம்ப கோபம் ஆயிடுது நம்ம மேனுக்கு. ஸோ அந்த மேன் என்ன சொல்கிறாரு, O3 உங்கள் 3 பேரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு பாவமாக தான் இருக்குது. யாரை சொல்கிறாரு, ஹார்ஸு, ஆக்ஸு அண்ட் டாகு, நீங்கள் 3 பேர் என்ன பண்ணணும், அவன் வேலை செய்ய மாட்டிங்கன்னா கேமல் வேலை செய்ய மாட்டுது. ஸோ நீங்கள் 3 பேரும் அவனுக்கு பதிலாக அவனுடைய வேலையை ஈடு செய்யறதுக்கு நீங்கள் டபுள் டைம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. இவனுக்கு உடனே கோவம் வந்தது. இவங்க உடனே பஞ்சாயத்தை கூட்டுறாங்க. இவங்க உடனே போயிட்டு யார்கிட்ட போகிறாங்க, ஜின்னு, டெசர்ட்டோடையே அவரு தான் வந்து ஹெட், தலைவர். ஸோ எல்லா டெசர்ட்டுக்கும் அவர் தான் தலைவர். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பாலைவனத்தில் அவர் பார்க்கறதுக்கு பூதம் மாதிரி இருப்பார். ஸோ கீழே வந்து ஒரே க்ளவுடாக மேகம் மாதிரி சூழ்ந்துட்டே மேலே வந்து அவரை பார்க்கறதுக்கு உடம்பு மட்டும் இருக்கும், கீழே வந்து எப்பயுமே சுழல் காற்றுல சுழண்டுட்டு வர மாதிரி சுழண்டுட்டு தான் வருவார் அவர். ஜின் கிட்ட போயிட்டு சொல்கிறாங்க. ஜின் உடனே என்ன சொல்கிறாரு, நான் போயிட்டு கேமலை பார்க்குறேன், கேமலை பார்த்து அவனுக்கு அந்த ஹம்பையே கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. போகும்போது அவர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் தேடிட்டு போகிறாரு. அப்போது அந்த கேமல் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா, ஒரு நீர்க்குளத்தில் முன்னாடி அதனுடைய பிம்பத்தையே அந்த நீர்க்குளத்தில் பார்த்துட்ருக்கு. அது பார்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக அது ஃபீல் பண்ணுது. அதனுடைய முதுகை பார்க்கும் போது ரொம்ப ஷைனிங்காக சேமாக இருக்குது. அதை பார்த்து அதுக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. உடனே இவர் ஜின் சொல்கிறாரு, நீ கேமல் நீ பண்ணுறது சரியா, எல்லாருமே வேலை செய்கிறாங்க, நீ ஒருத்தவங்களுக்கு டபுள் டைம் இவங்க 3 பேருக்கு ஒர்க் கொடுத்துருக்க, நீ பண்ணுறது சரியான்னு நம்ம ஜின் கேட்கும் போது அதுக்கு கேமல் வந்து அவர்கிட்டயும் ஹம்ப்னு சொல்கிறாரு. நீ அந்த ஹம்ப்னு அது சொன்ன உடனே அதனுடைய பேக் என்ன ஆகுது, பஃப் ஆகுது, வீங்கி போகுது. எப்படி வீங்கி போகுது, அது எப்படி ஹம்ப்பு சொல்லிச்சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது பெருசாக வீங்கி போயிட்டே இருக்கு. அதுக்கு ஜின் சொல்கிறாரு, இந்த ஹம்ப்பு வந்து நீயா உருவாக்கிட்டது தான், இந்த ஹம்ப் வந்து நான் எதுவும் பண்ணல, நீயா உருவாக்கிட்டு தான். ஆனால் இந்த ஹம்ப்பு வந்து உனக்கு எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் கொடுக்காது. இந்த ஹம்ப்பு வந்து நீ 3 நாள் வேலை செய்யவே இல்லையா, அதனுடைய என்னது, அதனுடைய வீக்கம்தான் அது. நீ 3 நாள் நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்ட இல்லையா, எங்ககிட்டேருந்து தப்பிச்சிட்ட இல்லையா வேலை செய்யாமல். ஸோ அந்த 3 நாளைக்கான ஒர்க் லோடு என்னது உனக்கு அதிகமாகிடுச்சு. அந்த 3 நாளைக்கு நீ சாப்பாடே இல்லாமல் கூட உன்னுடைய இந்த ஹம்போடைய யூசஸால் நீ என்ன பண்ணலாம், அந்த ஹம்பில் என்ன இருக்குது, நிறைய ஊட்டச்சத்து, நீ இவ்வளோ நாள் சாப்பிட்ட இல்லையா, அது எல்லாமே அந்த ஊட்டச்சத்தில் எங்கே போய் சேவ் ஆகிருக்கு, அந்த ஹம்பில் சேவ் ஆகிருக்கு. ஸோ நீ வந்து சாப்பிடாம 3 நாள் கூட நீ இருந்தாலும் உனக்கு இந்த ஹம்ப்பு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீ அந்த ஹம்போடையே நீ என்ன பண்ணு, வேலை செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜின். இப்போது நீ போயிட்டு அந்த 3யோட ஆக்ஸ், டாகு அண்ட் ஹார்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்க 3 பேர் கூட சேர்ந்து அவங்க எப்படி வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்கள மாதிரி நீயும் அவங்க கூட சேர்ந்து வேலை செய்யணும். நீ வந்து இந்த 3 நாளும் என்ன பண்ணிட்ட, தப்பிச்சிட்ட. ஆனால் உன்னுடைய மிஸ்டேக்கை நீ என்ன பண்ணல, ரியலைஸ் பண்ணவே இல்லை. ஆனாலும் இந்த உலகம் உருவானதுலேருந்து நீ 3 நாள் வேலை செய்யாமல் தண்டமாக இருந்துட்ட. அந்த தண்டத்துக்கான பரிசு தான் எது, உன்னுடைய ஹம்ப்பு. ஸோ நீ வந்து அது உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும், நீ அதை பற்றி எதுவுமே ஒரி பண்ணிக்காமல் நீ போய் உன்னோட வேலையை பாரு அப்படின்னு யார் சொல்கிறது, நம்ம ஜின் வந்து சொல்லி முடிக்கிறாரு. ரொம்ப நல்ல ஸ்டோரிடா இது. நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணணும், ஒர்க்கை வந்து சேமித்து வச்சா இந்த ஹம்ப் மாதிரி தான் என்ன ஆகிடும், ரொம்ப சேர்ந்துட்டே போயிடும். நம்ம எல்லாருமே யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது. எதையுமே உழைக்காமல் ஒரே இடத்துல இருந்து வேஸ்ட்டாக நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல நம்ம சொல்லக்கூடாது. எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், நம்ம உழைச்சிட்டு அதுக்கான பயனை தான் நம்ம எதிர்பார்க்கணும். சும்மா உக்காந்துட்டே நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை, நம்ம கடமைகளை தவற விட்டுட்டு பின்னாடி என்ன பண்ணக்கூடாது, கஷ்டப்படக்கூடாது. நோ பெயின் நோ கெயின் இல்லையாடா. இப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டாதான் பின்னாடி எப்படி இருக்கலாம், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம். இப்போ நம்ம கஷ்டப்படாமல், நம்ம ஹோம்ஒர்க்ஸ்லாம் செய்யாமல், நம்ம வீட்டு பாடங்களை முடிக்காமல், நம்ம வந்து விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தால் பின்னாடி நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக ஆகிடும். இந்த வயசில் உழைச்சாதான் பின்னாடி என்ன பண்ணலாம், சந்தோஷமாக இருக்கலாம்.
Comprehension check, page number 3, question number 1. What task do you think were assigned to the dog and the ox? Answer is, the dog was assigned the task of fetching and carrying sticks, while the ox was assigned the task of ploughing. Question number 2. Why did the camel live in the middle of the desert? Answer is, the camel lived in the middle of the desert because it did not want to work. It ate sticks, thorns and prickles, and when anybody spoke to it, it said hump and nothing more. Question number 3. What made the dog, the horse and the ox very angry? Answer is, the man told the dog, the horse and the ox that since the camel cannot work, he would leave it alone and the three of them would have to work double time to make up for the work not done by the camel. This made the three of them very angry. Question number 4. How did the jinn know the horse was complaining against the camel? Answer is, that jinn knew that the horse was complaining against the camel because he was in charge of all the desert and knew about everything happening in relation to his desert. Comprehension check, page number 5, question number 1. The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? Answer is, the camel's looking at his own reflection in the pool shows that he was proud of his appearance, especially his back. He liked admiring himself. Question number 2. The camel said hump repeatedly. How did it affect him? Answer is, when the camel said hump repeatedly, despite the jinn warning, his back puffed up into a big hump. Question number 3. What according to the jinn was the use of the hump? Answer is, the jinn assured the camel that his hump would not create a problem for him while walking. Since the camel had skipped walk for 3 days, he could live on his hump and would be able to walk for 3 days without eating. This means that the hump was kind of food reserve. Question number 4. He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? Answer is, according to the writer, the camel is still a very lazy animal that is unwilling to work. After he got the hump, the jinn asked him to go out of the desert to help the other 3 animals. It seems that the camel still did not behave himself and walked lazily in the desert itself. It is for this reason that he was still unable to complete the pending work of those 3 missed days, and he continued carrying the hump and living in the desert. Okay, exercise page number 6. Discuss the following topic in groups. Question number 1. Can this story be factually true? Answer is no, the story is not factually true. It is just an imaginary one. Question number 2. What according to you is the story about? Consider the following: how the world began. Second one, why everyone should do his or her share of work seriously. How animals are important to humans. And fourth one, how the camel got his hump. And answer is fourth one, how the camel got his hump. Question number 3, what did you do over the weekend? Were you generally active or idle? Please check your back before starting to discuss or answer the question. You should answer it from your own, and I wrote from my own. On weekend I got up late and relaxed. Late evening I watched my favorite TV serial. First played cricket in the afternoon. I have checked my back and there is no hump. Question number 4. There are broadly 2 categories of workers: those who prefer to do today what they can do tomorrow, and those who prefer to do tomorrow what they can do today. Where do you belong? Answer is, I personally believe in doing my work promptly and well in time.
Dear children, now we're at the end of the session and I hope you guys were enjoyed a lot and this story is more useful to you and this question book bag answer is also more useful to you. And if you want more updates from my channel means please like, share and subscribe my channel and catch you and meet you on the next video. Until then, bye from yours Kritika Kumar. Thank you children. Thank you so much. Bye.